Good morning, students. In the last class, we have discussed what do you mean by variance analysis. So, variance is the difference between actual standard set for each performance and the actual cost incurred for each department and each activity in an organization. So, that difference is called variance, and this comparison method is called variance analysis. So, next we move on to the problem part of the lesson, that is variance analysis. Mainly the variance analysis is divided into two, cost variance and sales variance. And the cost variance is again divided into three categories, that is material cost variance, labor cost variance and overhead cost variance. These are the three elements of cost incurred in an organization while performing the production or manufacturing process. A firm incurs three types of cost, that is material cost, labor cost and overhead cost. So the variance is calculated for these three elements of cost. So the material cost variance is again divided into two, material price variance and material usage variance. Usage means quantity, price means rate. So material price variance or material rate variance, material usage variance or material quantity variance. And the labor cost variance is also divided into two, labor rate variance and labor efficiency variance. Overhead cost variance is, firstly the overhead is divided into two, variable overhead variance and fixed overhead variance. So variable overhead variance is again divided into two, variable overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance. Fixed overhead variance is again divided into two, fixed overhead expenditure variance and fixed overhead efficiency variance. This is a picture of cost variance, and the next is sales variance. So these are the components of variance analysis. ഇനി വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി പ്രോബ്ലം പാർട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്? ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് യൂസേജ് വേരിയൻസ്? വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ സച്ച് വേരിയൻസ്, എക്സെട്ര. Material cost variance. The difference between the standard cost of direct material and the actual cost of direct material used in production is known as direct material cost variance. എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആണ്? It is the difference between standard cost of direct material and actual cost of direct material. So material cost variance gives an idea of how much more or less cost has been incurred when compared with the standard cost. We all know what is standard costing. Comparison of the actual performance with the predetermined standard. So material cost variance helps the management to get an idea of how much more or less the cost has been incurred with respect to standard. Thus variance analysis is an important tool to keep a tab on the deviation from the standards set by a company. ഒരു കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ വന്നപ്പോൾ. ദാറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മേ ബി എയ്തർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. എത്ര ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ്. സോ ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ലെസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് being paid than the standard or because of change in the quantity of material used, etc. നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് പർച്ചേസ്ഡ് പ്രൈസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മേ ബി ലെസ്, ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി മേ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചറിങ്. Thus material cost variance is made up of two components, namely material price variance, price in the sense change in the purchase price of material, or the material usage variance. Usage variance means the quantity used. Okay, the material cost variance may be incurred due to two components. മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന വേരിയൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യൂസേജിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആവാം.
So first variance is material cost variance. It is again divided into two, material price variance and material usage variance. So the first one is material price variance. Material price variance is the difference between the standard price and the actual price for the actual quantity of material used for production. Very, very important. Price variance is the difference between standard price fixed. എത്രയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ അതും ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 20 കിലോഗ്രാം ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ്ഡ് ഈസ് 20 കിലോഗ്രാം. സോ ഈ 20 കിലോഗ്രാമിന് ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസും ആക്ച്വൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thus, the cause of material price variance can be many, including change in the prices, poor purchasing procedures, deficiencies in price negotiation, etc. So, price variance may be incurred mainly due to change in the market price. A material market price മാറുന്നതുകൊണ്ടാവാം, or പുവർ പർച്ചേസിങ് പ്രൊസീജിയർ, സപ്ലയറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കൊട്ടേഷൻ വയ്ക്കുന്നതിലും ആ പ്രൊസീജിയർ അത്ര ആപ്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം, ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൈസ് നെഗോഷിയേഷൻ, ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ്. സോ the three components of material cost variance is material cost variance is the prime, second one material price variance, third one material usage variance. So material cost variance is the difference between standard cost of direct material specified for production and the actual cost of direct material used in production is known as direct material cost variance. The equation for calculating MCV, material cost variance, is standard cost minus actual cost. It's a simple equation. Material cost variance equal to standard cost minus actual cost. Second one is material price variance. Material price variance is the difference between the standard price and the actual price for actual quantity of material used for production. ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസും ആക്ച്വൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. The second one, you must by heart these equations, okay. Third one is material usage variance. Material usage variance is the difference between the standard quantity specified for actual production and the actual quantity used at the standard purchasing price. That is usage in the sense quantity. Okay, so the difference വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആയിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്. രണ്ടിനും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു standard quantity minus actual quantity into standard price. Okay, this is the main equation for calculating the problem under material cost variance. You must by heart this equation. The material price variance formula, just I explain. Material price variance can be calculated using the following formula. What is it? Actual quantity into standard price minus actual price. Or one important thing to note is that material price variance, the name itself is variance of price. So difference വരുന്നത് പ്രൈസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നോക്കി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തരാം. നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ്. Material usage variance is the difference between standard quantity specified for actual production
and the actual quantity specified for standard purchase price. These can be many reasons for material usage variance. അതായത് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യൂസേജിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ വരാൻ മെനി റീസൺസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ്, റേറ്റ് ഗ്രേഡിങ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം. പിൽഫ്രേജ് വേസ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള എന്താ പറയുക ഞളക്കങ്ങൾ, തട്ടൽ, മുട്ടൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നശിച്ചു പോവില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ. ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എക്സെട്ര. നമ്മൾ എ ഗ്രേഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, വന്നത് ബി ഗ്രേഡാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ വർക്കർ, ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഉപയോഗം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. എന്താണ് യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയൻസ് കാണുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ടത് എന്ത് തമ്മിലായിരിക്കണം? ക്വാണ്ടിറ്റി തമ്മിലായിരിക്കണം. സോ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻറ്റു വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ളൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ, യു മസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരണേ എന്നുള്ളതൊരു ടിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ മിസ് കാണിച്ചു തരാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ, material cost variance is composed of material price variance and material usage variance. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് പ്ലസ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കൺഫേം ആൻഡ് ക്രോസ് ചെക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. First, I will show you the example given in this problem. Okay, example problem, and after that I will give you a tip for calculating equation. Okay, so first material price variance. Two information is given. The standard price fixed for the product is 10 per kg and actual price incurred for the product is 8 per kg. അപ്പോൾ standard price 10, actual price 8. Quantity, standard quantity fixed is 200 kilogram and actual quantity fixed is 150 kilogram. So substitute in the equation. That's the only thing you have to do. The equation is above തന്നിട്ടുണ്ട്, standard price minus actual price. So what is the standard price? 10 minus actual price 8. But 10 minus 8 എത്ര വരും? 2 into actual quantity. Actual quantity is given as 150 kilogram. So the material price variance equal to 10 minus 8 into 150. That is 2 into 150, 300 is the answer. Okay, 10 minus 8 into 150, 300. The answer is positive. അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഡീവിയേഷൻ വന്നേക്കണത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വേരിയൻസ് ഈസ് ഫേവറബിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ റിസൾട്ട് ഓർ വേരിയൻസ് മേ ബി ഫേവറബിൾ ഓർ അൺഫേവറബിൾ. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ദെൻ ദ വേരിയൻസ് ഈസ് ഫേവറബിൾ. ആൻഡ് കാരണം എന്താ ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ദ വേരിയൻസ് ഫേവറബിൾ ബിക്കോസ് the actual price is less than the standard price. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവേ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡീവിയേഷൻ ഫേവറബിൾ ആണ്. ഇനി ഇൻ കേസ് വേർ ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സഡ്, ദെൻ ദ വേരിയൻസ് വിൽ ബി അൺഫേവറബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഫേവറബിൾ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ 300 എന്നിട്ടിട്ട് എഫ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫേവറബിൾ. ഇനി നമുക്ക് യൂസേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ യൂസേജ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സെയിം എക്സാമ്പിൾ. യൂസേജ് വേരിയൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ,
സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നേക്കണേ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി 200 മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 150 ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് 10 അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 50 ഇൻറ്റു 10 ദാറ്റ് ഈസ് 500. ഹിയർ ഓൾസോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, സോ ദ വേരിയൻസ് ഈസ് ഫേവറബിൾ. നോക്കിക്കോളൂ, 200 മൈനസ് 150 ഇൻറ്റു 10 500 ഫേവറബിൾ. The result is favorable because the standard quantity is more than the actual quantity. ഇനി നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മോർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എന്താണ്? അൺഫേവറബിൾ. UF എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക കേട്ടോ, അൺഫേവറബിളിന്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ AF, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫേവറബിൾ UF, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ക്ലിയർ? ഓർ എ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ, യൂസ് ദ ടേം UF ഫോർ അൺഫേവറബിൾ. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് an example to calculate material usage variance and material price variance, and the equation for both you should by heart. So as a conclusion, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസും മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്താണ്? ആ കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്രയാണ്? 300 ഫേവറബിൾ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ 500 ഫേവറബിൾ. സോ കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 800 ഫേവറബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. 1 എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് overhead cost variance will explain in the next classes.